Assalamu alaikum everyone. Good morning. Welcome to the class of International Business. So after the vacation, we are starting. Also the midterms, we are done. So we will begin with our final syllabus. Okay. So let's start. Well, let's see. What's like? We will see about like the international business environment. So what do we understand by what is environment? So whenever we consider about environment or whenever we think about environment, that's like whatever is beside us, around us, right? So whatever actually forms the all the things that we have around us that we call this environment. So our চারিপাশে যে জিনিসগুলো থাকবে, that is what is there saying, environment is everything around us. So আমার চারিপাশে যে জিনিসগুলো আছে সেটাকে আমরা mainly environment বলছি। তো তাহলে what is it like? আমরা business environment কি সেটা দেখি। Sum total of all the forces surrounding and influencing the life and development of the firm. So একটা ফার্মের ক্ষেত্রে whenever a firm, the surrounding একটা কোম্পানির ক্ষেত্রে একটা ফার্ম একটা অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে, it's like whatever the things, sum total everything including all the stakeholders, I mean all that is affecting the firm, that is like the sum total forces surrounding and influencing the life and development of the firm. তার মানে যেটাই আছে যা আছে যে জিনিসগুলাই আপনার farmer surrounding এবং influence করছে the life and development of the farm. So maybe there are two things, business decision ক্ষেত্রে, that is the internal environment and there is also the external environment. So internal environment we usually have the strengths and weaknesses of the organization because internally আমরা যেটা জানতে পারি, internally আমি আমার দুর্বলতাটা কি আছে এবং আমি কোন জিনিসটাতে পারদর্শী সেই স্ট্রেংথটা কি আমার সেই জিনিসটা কিন্তু আমি internally জানতে পারি। আর external environment we usually see like the business opportunities and threats to business. So external environment কি যেটা আমার কন্ট্রোলের বাইরে, which is external, right? Internal হচ্ছে within my control. So external এর মধ্যে যেটা বলতেছে যে business opportunities, what are my business opportunities কি আছে, কি আমার business potentials আছে, opportunities আছে, and also কি আমার জন্য threats আছে, ঠিক আছে? So internal environment and external environment. তারপরে আমরা দেখি international business environment. Business dynamics to a large extent depends on the environmental dynamics. তার মানে আপনার বিজনেসটা যেটা আপনার বিজনেসটা কিভাবে রিঅ্যাক্ট করবে বা বিজনেসটা কিভাবে রেসপন্ড করবে, that will also depend a lot on the environmental dynamics because আপনার বিজনেসটা বা ফার্মের অপারেশনসটা is dependent on the environment. So environmentটা যেভাবে রিঅ্যাক্ট করবে বা environmentটা যেভাবে চেঞ্জ হবে, that the business dynamics will also change accordingly. তাহলে বলতেছে যে environmental understanding becomes more important in the area of international business in which the environmental forces of the home country interact with the foreign environment. তাহলে এই জিনিসটা বলছে যে environment becomes very important in the area of international business. কেন? International business এর ক্ষেত্রে environment is very important because it differs from your home country, right? And it varies from country to country because সব দেশের environment is not the same. তাহলে the environmental forces of the home country interact with the foreign environment. তাহলে আপনি যখন একটা ফরেন কান্ট্রিতে বিজনেস সেট আপ করবেন, ফরেন দেশে আপনি বিজনেস সেট আপ করতে যাবেন, তখন কিন্তু আপনার হোম কান্ট্রির যে এনভায়রনমেন্টটা আছে দ্যাট হ্যাজ টু ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ দ্য ফরেন এনভায়রনমেন্ট। সো ওই জিনিসগুলো মাথায় রেখে উই হ্যাভ টু কি কনসিডার এভরিথিং, রাইট? তারপরে যেটা বলতেছে যে এনভায়রনমেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, হোয়াট আর দ্য এনভায়রনমেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইফ উই লুক ইনটু দিস? সো দ্য এনভায়রনমেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর ফ্যাক্টরস এন্ড ফোর্সেস আর এক্সটার্নাল টু দ্য ফার্ম। তাহলে এনভায়রনমেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ফ্যাক্টরস গুলো আছে এন্ড ফোর্সেস গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কি মেইনলি এক্সটার্নাল, ঠিক আছে? তাহলে দেখেন যে what are the factors and forces are external to the firm, essentially uncontrollable. Environmental factors are dynamic, they continuously change over time. তাহলে যে factors and forces গুলো আছে যে সারাউন্ডিং যে এনভায়রনমেন্টের যে জিনিসগুলো আছে usually are external to the firm, তাই না? যে আপনার যে ফোর্সেস গুলো আছে সেটা আর এসেনশিয়ালি আনকন্ট্রোলেবল। তার মানে আপনার এনভায়রনমেন্টের বাইরে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো সাধারণত আপনার কিন্তু কন্ট্রোলের মধ্যে নাই বিকজ দোজ থিংস ইউ ক্যানট ডিরেক্টলি কন্ট্রোল দেম, রাইট? সো সাধারণত এই জন্য বলা হচ্ছে এসেনশিয়ালি আনকন্ট্রোলেবল। এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস আর ডাইনামিক, দে কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ ওভার টাইম। তাহলে environmental factors are ever changing as well, they react in different situations in different ways, তাই না? So that's why they are telling us it's dynamic. So and they also change over time. So need, so anticipate, respond and adapt to the complexity and rapid pace of various environmental forces changes globally. So আমাদেরকে ওই জিনিসটা বুঝতে হবে, what are the environmental needs, right? What are the environmental needs? We have to understand that, we have to anticipate, we have to predict. I mean আমাদেরকে চিন্তা করে বের করতে হবে যে হ্যাঁ কি হতে পারে জিনিসটাকে গেস করা, রাইট?
অ্যান্ড মোর ওভার অ্যান্ড রেসপন্ড করতে হবে এবং ওভাবে অ্যাডাপ্ট করে কমপ্লেক্সিটি যে জিনিসগুলো আছে সেই জিনিসটার সাথে আমাদেরকে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে টু সার্ভাইভ ইন দ্য গ্লোবাল মার্কেট. Being international environmental factors are given, the firm should adopt its business strategy to suit the environmental factors. তার মানে যেটা বললো যে একটা international environmental factors are given, the firm should adopt its business strategy to suit the environmental factors. তার মানে আপনি আপনার যে গেম প্ল্যানটা তৈরি করবেন বা আপনার বিজনেসের যে স্ট্র্যাটেজিটা হবে সেই স্ট্র্যাটেজিটা should be designed according to the environmental factors. ওই এনভায়রনমেন্টটা কিভাবে কি রিঅ্যাক্ট করছে সেটার উপর বেস করে কিন্তু you should have designed your environmental strategies. Got the point? So finally, okay. Then, components of international business environment. So what are the components of the international business environment? I'm going to take. So first of all, it comes within the internal environment. So internal environment that is within my company, within my firm, right? So a internal environment is apna company bhitore. Then goes to the micro environment, then there's this domestic environment, then there's this foreign environment. So these are the breakdowns, right? So I'm going to say the internal environment totally in the upper environment which is within your firm. Then comes the micro environment, because the micro environment, then comes the domestic environment, chapter country wise. একটা হচ্ছে মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে যে আপনার টোটালি আপনার নিজস্ব, মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে আপনার সারাউন্ডিং যেরকম আপনার আশপাশে যেটা হচ্ছে আপনার কমিউনিটি বা আপনার সোসাইটিতে যেটা হচ্ছে সেটা সাধারণত মাইক্রো এনভায়রনমেন্টে পড়ছে। অ্যান্ড ডোমেস্টিক মানে হচ্ছে যেটা আপনার হোল অ্যাকর্ডিং টু ইউর কান্ট্রি বিকজ ইট ইনক্লুডস more than that of your micro environment because it relates to your country, and the foreign environment is like global, the whole that's thinking about the whole at the international level. Okay, so we will look into this. Let's see, like if we consider an organization, so there are like so many things, right? See, we have like if you consider you're a company or an organization, we have our suppliers, we have our new entrants, we have our buyers, we have our substitutes, right? Like a company, these are mainly the stakeholders. So industry attractiveness এর মধ্যে দেখেন যে আপনার যারা আছে সাপ্লায়ার্স দিচ্ছে, নতুন কেউ আপনার এই কোম্পানিতে ঢুকতেছে, সেম আপনার সেম মতন কোম্পানি এই বিজনেসে ঢুকতেছে, আবার এটার জন্য আমরা অন্য সাবস্টিটিউটস আছে, তাই না? কারণ আপনি সাপোজ ইউ সেল টি, আই মিন সে ধরেন আপনি সেল করতেছেন হচ্ছে গিয়ে সাপোজ সোয়াবিন অয়েল, তো সোয়াবিন অয়েলের আপনার সাবস্টিটিউট কি আছে, মাস্টার্ড অয়েল আছে, তাই না? তো সানফ্লাওয়ার অয়েল আছে, তো এই ধরনের সাবস্টিটিউটসগুলো আছে, বায়ার্স আছে. So this all forms the industry, right? So national competitiveness. So then we have to we have to consider the legislation and regulations. So আমাদের তারপর কনসিডার করতে হবে আমাদের our legislation and regulations. তো তাহলে এখানে যদি আমরা দেখি what are the things. So এখানে আছে আমাদের firm strategy and rivalry. So আমাদের firm-এর কি strategy আছে and rivalry আছে. So আমাদের firm-এর strategy কি and rivalry-টা কি? Factor conditions গুলো কি কি আছে সেগুলো আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে. Demand conditions কি আছে সেটা জানতে হবে. So আমাদের like firm strategy and rivalry আমরা দেখতে হবে আমাদের firm strategy কি and what is our rivalry, ঠিক আছে? তারপর what are our factor conditions, and then also I was like the related and supporting industries. So related and supporting industries কি আছে our demand conditions, তাই না? General economic conditions, ঠিক আছে? তো general economic conditions হচ্ছে যে আপনার general economic conditions গুলো কি আছে আমাদের country wise, because economic conditions দেখতে হবে societal values and lifestyles as well as our population, demographics and technology. So these are falls under the macro environment. ঠিক আছে? So এটাকে বলা হচ্ছে যে macro environment. Macro environment is a lot bigger. So within the country মধ্যে because it includes a lot of things, say like আপনার legislations, regulations, ঠিক আছে? General economic conditions, societal values and lifestyles, technology, population, demographics. আর আপনি যদি এই ধরেন তাহলে আপনার মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে যে আপনার ছোট টেরিটরির মধ্যে, যে আপনার নিজস্ব বাউন্ডারির মধ্যে within the narrow span. ঠিক আছে? So fine, we will look into the আমরা অনেক কিছু যদি দেখি, so আমাদের say internal business decision এর মধ্যে যদি আমরা দেখি, আমরা একটু just breakdown যেটা ছিল যে আমাদের ওই আপনার micro environment, internal environment, micro environment, domestic environment and foreign environment. তো তাহলে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টগুলো সাধারণত কন্ট্রোলেবল। আপনার ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ডিসিশন কি হবে, আপনার প্রোডাকশন কি হবে, ফাইন্যান্স কি হবে, হিউম্যান রিসোর্স কি, মার্কেটিং কি, এই জিনিসগুলো আপনি নিজে কন্ট্রোল করতে পারবেন বিকজ দ্যাট ইজ উইদিন ইয়োর ফার্ম, আপনার নিজস্ব ফার্মের মধ্যে। সো আপনি কি প্রডিউস করবেন, আপনি কোথায় কি স্পেন্ড করবেন, কত টাকা, কি ধরনের স্টাফ বা হিউম্যান রিসোর্স আপনি নেবেন, কি ধরনের স্টাফ হায়ার করবেন, কি ধরনের মার্কেটিং করবেন, দ্যাটস আপ টু ইউ, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ইয়োর ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট,
right? So that's controlled by you and that focuses your strengths and weaknesses. So তারপরে যদি আমরা যাই তাহলে দেখতেছি আমরা আমাদের মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট। মাইক্রো এনভায়রনমেন্টে কি আছে, আপনার পলিটিক্যাল এন্ড লিগ্যাল ফোর্সেস গুলো কি আছে, যে আপনার পলিটিক্যাল এন্ড লিগ্যাল ফোর্সেস কি আছে, ডোমেস্টিক এনভায়রনমেন্ট, আনকন্ট্রোলেবল কম্পিটিটিভ স্ট্রাকচার, ইকোনমিক ক্লাইমেট। তারপরে যদি আরো যান এট দ্য ডোমেস্টিক লেভেলে যান, তো ডোমেস্টিক লেভেলে তাহলে দেখা যায় আপনি লিগ্যাল এনভায়রনমেন্ট কি, আইন ব্যবস্থা কেমন আছে, ইকোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট কি অবস্থা, ফরেন এনভায়রনমেন্ট, আনকন্ট্রোলেবল জিওগ্রাফিক এনভায়রনমেন্ট, ঠিক আছে। সো ইকোনমিক এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল এনভায়রনমেন্ট, সোশ্যাল কালচার, পলিটিক্যাল, এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি আপনার সাধারণত ডোমেস্টিক এনভায়রনমেন্টকে ফর্ম করে। তো ফাইনালি যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে আপনার গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট, দ্যাট ইজ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট, ঠিক আছে। সো এখানে যেটা হচ্ছে যে বোঝাচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে আপনার কন্ট্রোলেবল, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ডিসিশন, দেন দেয়ার ইজ ইওর ডোমেস্টিক এনভায়রনমেন্ট, ঠিক আছে, আনকন্ট্রোলেবল কম্পিটিটিভ স্ট্রাকচার, ফরেন এনভায়রনমেন্ট, আনকন্ট্রোলেবল জিওগ্রাফিক এনভায়রনমেন্ট। গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে যেটাতে ওভারঅল হোল পুরো পৃথিবীকে নিয়ে চিন্তা করতেছে, যেরকম হচ্ছে যে যেরকম ধরেন মানে ফরেন এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে আপনার অন্য একটা দেশের যে এনভায়রনমেন্টটা সেটাকে সাধারণত বোঝাচ্ছি আমরা। সো ইকোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট ছিল এগুলো আপনার, হ্যাঁ, লিগ্যাল এনভায়রনমেন্ট। তো ফাইনালি যেটা বলছে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ইওর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট, সো রিজিওনাল ইকোনমিক গ্রুপস এন্ড এগ্রিমেন্ট, ঠিক আছে। তারপর আবার আছে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আছে, international trade organizations and agreements. So these are the like, so আমাদের হচ্ছে controllable internal environment, domestic environment, foreign environment and global environment. চলো আমরা একটু দেখি নেই যে internal environment কি আছে। Internal environment represents firms' business strategy and decision with regard to production, finance, marketing, human resources and research activities. Firm can change them but with the constraints of various environmental factors. তার মানে ইন্টারনাল ফ্যাক্টর এনভায়রনমেন্টের মধ্যে সাধারণত মেইনলি আছে আপনার প্রোডাকশন, আপনি কি প্রডিউস করবেন না করবেন, কোথায় কত টাকা ইনভেস্ট করবেন, কি ধরনের মার্কেটিং করবেন, ডিরেক্ট মার্কেটিং করবেন, পার্সোনাল কত অ্যামাউন্ট স্পেন্ড করবেন, কি ধরনের আপনার হিউম্যান নিডস আপনার দরকার, হিউম্যান রিসোর্স নিডস আছে, কেমন ধরনের স্টাফিং, কেমন ধরনের লোকজন আপনি হায়ার করবেন, কি ধরনের স্কিল থাকবে, কি ধরনের রিসার্চ অ্যাক্টিভিটিস। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ আন এনভায়রনমেন্ট which is controlled by you, right? তারপরে then there comes the micro environment. The micro environment দেখেন actors in the firm's immediate environment which directly influence the firm's decisions and operations. তার মানে আপনার মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট যেটাকে একটা ইমিডিয়েট এনভায়রনমেন্ট, একদম আপনার ইমিডিয়েট সারাউন্ডিং এনভায়রনমেন্ট, একদম আপনার ক্লোজ এনভায়রনমেন্ট যেটা ক্লোজলি রিলেটেড টু ইয়োর ফার্ম। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ we call the actors in the firm's immediate environment which directly influence the firm's decisions and operations. They are potential of new entrants, competition, power of customers, power of suppliers, potential of substitutes, products and services are semi-controllable. I mean, these are not directly controllable but semi-controllable to some extent. ঠিক আছে? So আপনার new entrants কারা আছে, আপনার who are your new entrants and as well as who are your competitions, what are the power of your customers, what are the power of your suppliers and potential of substitute products and services. So these are like these falls under my micro environment which are semi-controllable. ঠিক আছে? এগুলো আপনি যেমন আপনার competition কিন্তু আপনি directly fully control করতে পারবেন না। And কারা নতুন মার্কেটে ঢুকবে বা সেম বিজনেসে আর কারা ঢুকতেছে সেটাও কিন্তু আপনি পারতেছেন না। So what are your power of customers and suppliers? You can influence but to some extent, not fully, যে হ্যাঁ আমার এটাই কিনতে হবে, এটাই দিতে হবে, বা সাপ্লায়ার্স আপনাকে কি দিবে সেটা আপনি পারতেছেন না। So these are the things that you have to consider. Moreover, like the potential of substitute products or services. তারপরে যদি যাই ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট আর ডোমেস্টিক এনভায়রনমেন্ট, তার মানে তারপরে বলতেছে যেটা হচ্ছে যে আমার ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট আর ডোমেস্টিক এনভায়রনমেন্ট। ডোমেস্টিক এনভায়রনমেন্টটাকে আমরা সাধারণত বলতেছি যে ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট অর ডোমেস্টিক এনভায়রনমেন্ট। এখানে সাধারণত আমার কি কি করতেছে দেখেন, আমার কম্পিটিটিভ স্ট্রাকচারটা কেমন, আমার ইকোনমিক ক্লাইমেটটা কেমন, পলিটিক্যাল এন্ড লিগ্যাল ফোর্সেস দিস আর আনকন্ট্রোলেবল। তাহলে আপনার পলিটিক্যাল এন্ড লিগ্যাল ফোর্সেস লাইক গভর্নমেন্ট রুলস এন্ড রেগুলেশনস ওভারঅল যে আপনার at a country level জিনিস হয় ওয়াইডার ব্রডার একটা টার্মস যেটা হয় ম্যাক্রো বলতে আমরা সাধারণত, মাইক্রো হচ্ছে যে স্মলার ন্যারো সেগমেন্ট, ঠিক আছে, ন্যারো টার্মস, আর ম্যাক্রো হচ্ছে কি ব্রডার। আমরা মাইক্রো যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ন্যারো, আমার ডিরেক্টলি রিলেটেড টু মাই অর ইমিডিয়েট my immediate environment যেটা, ঠিক আছে। আর ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট দ্যাট ইজ আ মাচ ব্রডার, the broader in the sense they like my competitive structure as well as my economic climate and political and legal forces. So এই জিনিসগুলো আছে যে my macro environment আর domestic environment। তারপরে so macro environment দেখেন যে macro environment political and legal forces আছে, economic conditions আছে, socio cultural environment আছে, technological environment আছে, ecological environment as well as geography.
সো এই জিনিসগুলো কিন্তু দিস অল ফর্মস মাই ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট। আমার পলিটিক্যাল অবস্থা কি আছে, আমার দেশের রাজনৈতিক অবস্থাটা কেমন আছে, আমার ইকোনমিক অর্থনৈতিক অবস্থা কি অবস্থায় আছে, আমার জিডিপি কেমন, আমার মাথা পিছু আয় কেমন হচ্ছে, হাউ ক্যান পিপল পারচেজ, মানুষের পারচেজিং পাওয়ার কেমন, ইনফ্লেশন রেট কেমন আছে, ঠিক আছে। এই ওভারঅল জিনিসগুলো কিন্তু ম্যাটার করে। যেরকম আপনি চিন্তা করতে হ্যাঁ আমি দ্রব্য বললে প্রাইস ইজ হাইকিং, রাইট, প্রাইস ইজ রাইজিং আপ ভেরি ফাস্ট, সো স্টিডি রেট রাইজ করতেছে। সো বিকজ ডিউ টু দ্য ইনফ্লেশন হাই, গ্লোবালি ইনফ্লেশন রেজ করতেছে ডিউ টু ডিফারেন্ট ওয়ার্স, লাইক রাশিয়া এন্ড ইউক্রেন ওয়ারের কারণে তেলের দাম বেড়ে গেছে, তেলের দাম একটু বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেক কিছুর দাম কিন্তু বেড়ে গেছে, which is why it's impacting our culture. So আমাদের কিন্তু what is happening, so আমাদের কিন্তু inflation rate বাড়তেছে, so overall global inflation impact করছে, so that is what is my economic condition, so কিন্তু impact করছে। সোশিও কালচারাল এনভায়রনমেন্ট আছে, টেকনোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, টেকনোলজিক্যাল আমাদের কান্ট্রি কি অ্যাডভান্সমেন্ট আছে দেখেন, we are focusing on মানে কি মানে টেলিকমিউনিকেশন ইন্ডাস্ট্রি, রাইট, আমাদের কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে লাইক ইন্টারনেট এন্ড অল দিস সার্ভিসেস, সো এই জিনিসগুলোর কারণে কিন্তু আমাদের অনেক বিজনেসও কিন্তু ডেভেলপ করে গিয়েছে। সো এই টেকনোলজি এনভায়রনমেন্টটা কি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট, দ্যাট ইজ অ্যাট দ্য ডোমেস্টিক লেভেল, আমাদের কান্ট্রি ওয়াইড। দেন দিস অলসো দ্য ইকোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, সো ইকোলজি মানে আপনার ওভারঅল আপনার কান্ট্রি এনভায়রনমেন্টগুলো কি অবস্থা আছে, সো এই জিনিসগুলো কনসিডার করে, এন্ড অলসো অ্যাবাউট ইউর জিওগ্রাফিক লোকেশনস এন্ড এভরিথিং, ঠিক আছে। তারপর নন ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট যদি আমরা বলি, যেটা হচ্ছে আপনার নন ইকোনমিক, নট ইকোনমিক, সো দোজ আর লাইক পলিটিক্যাল, ইকোলজিক্যাল, সোশিও কালচারাল, লিগ্যাল এন্ড জিওগ্রাফিক। সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে ডিরেক্টলি ইকোনমিক না, বাট দিস হ্যাজ ইম্প্যাক্টস অন ইউর বিজনেস, বিকজ ইকোনমিক অর্থনৈতিক না এনভায়রনমেন্ট না, বাট এগুলো অলসো ডিরেক্টলি ইম্প্যাক্টস ইউর বিজনেস, ঠিক আছে। তো তারপরে ফাইন, লেটস সি লাইক নন ইকোনমিকের মধ্যে কি কি আছে, উই উইল লুক ইনটু দিস। সো লাইক পলিটিক্যালের মধ্যে দেখেন যে আপনার কি কি ধরনের আছে, পলিটিক্যালের মধ্যে আমাদের ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট কি আছে, আমাদের গভর্নমেন্টটা কি, হোয়াট ইজ আওয়ার ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট, এন্ড পলিটিক্যাল পার্টি সিস্টেম, পলিটিক্যাল পার্টি সিস্টেমটা কি অবস্থায় আছে, কেমন অবস্থায়, পলিটিক্যাল আইডিওলজিটা কি অবস্থায় আছে, রোল অফ গভর্নমেন্ট এন্ড পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি। সো এই জিনিসগুলো মিলে হচ্ছে আপনার পলিটিক্যাল। একটা দেশের যদি রাজনৈতিক অবস্থা ভালো না থাকে, কোনো ফার্ম কিন্তু ইনভেস্ট করে না, ঠিক আছে। ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের জন্য যদি আপনি কনসিডার করে থাকেন, রাজনৈতিক অবস্থা যদি অস্থিতিশীল থাকে, কেউই আপনার ইনভেস্ট করতে চাবে না, আপনার দেশে ইনভেস্টমেন্ট হবে না, ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট হতে পারবে না, মাল্টিন্যাশনালসরা আসবে না, কেউ আগ্রহী দেখে না, কারণ আপনার তো পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি নাই। রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলে আগে আমাদের সময় যেরকম ছিল, দাঙ্গা ফাসাদ, হরতাল ছিল, হ্যাঁ, অবরোধ, এইসব কারণগুলো কিন্তু মানে ফরেন ইনভেস্টার্সরা দে শো ল্যাক অফ ইন্টারেস্ট, বিকজ দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইনভেস্ট ইন সাচ আ কি ভলাটাইল কান্ট্রি। তো এই জিনিসগুলো কনসিডার করে তো আপনার গভর্নমেন্টটা কি ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট না, পলিটিক্যাল পার্টি সিস্টেমটা কেমন আছে, পলিটিক্যাল আইডিওলজিটা কেমন, ওয়েদার দে ফ্রেন্ডলি টু দ্য আইডিওলজি বলতে আমি বুঝাচ্ছি ওয়েদার দে ফ্রেন্ডলি টু ফরেন ইনভেস্টার্স, না নাকি বেশি একটু মানে রিজিড, তারপর রোল অফ গভর্নমেন্ট কেমন, গভর্নমেন্টকে উৎসাহ করতেছেন, এন্ড ফাইনালি দিস অল ফর্মস আ পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি। সো এই পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর your business, especially international business. তারপর সোশিও কালচারাল দেখেন, সোশিও কালচারাল গেলে যে কোনো দেশে যান আপনি, হ্যাঁ, যে কোনো দেশে যান বা যে কোনো কান্ট্রিতে যান, আপনি আপনার বিজনেসটা করবেন, হ্যাঁ, এই বিজনেসটা করার ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আপনার কি কি লাগছে দেখেন, এই বিজনেসটা করার ক্ষেত্রে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ কি আছে, ভাষাগত ব্যাপার স্যাপার থাকে, কিছু অ্যাস্থেটিক্স আছে, অ্যাটিটিউড এন্ড ভ্যালুস। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার সোশিও কালচারাল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আসবে, যে হোয়াট আর ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টস, হোয়াট আর ইউর অ্যাস্থেটিক্স এন্ড অ্যাটিটিউড এন্ড ভ্যালুস, ঠিক আছে। Finally also, then comes the education, religious and superstition, social groups and organizations. তার মানে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনার এডুকেশন কি আছে, রিলিজিয়াস এন্ড সুপারস্টিশনস কি আছে, সোশ্যাল গ্রুপস এন্ড অর্গানাইজেশনস। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু কনসিডার করে হচ্ছে যে আপনার সোশিও কালচারাল এনভায়রনমেন্ট। তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কি আছে, অ্যাস্থেটিক্স কি আছে, এডুকেশন, রিলিজিয়ন, সুপারস্টিশন, সোশ্যাল গ্রুপস এন্ড অর্গানাইজেশনস। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার সোশিও কালচারের মধ্যে আসে। তো ফাইনালি দেখেন ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্টাল ইন্ডিকেটরস কি আছে, আমার ইকোনমিক, টেকনোলজিক্যাল, পলিটিক্যাল, লিগ্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সোশিও কালচারাল। তাহলে দেখেন, সো এখানে ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্টাল ইন্ডিকেটরস গুলো কি আছে, আপনি ইকোনমিক্সে যদি ধরেন জিডিপি আছে, গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট প্রাইস কি আছে, আপনার দেশের ইন্টারেস্ট রেট কেমন, এখন যেমন আমাদের কি মানে আমরা মানে ডিপোজিট করলে কত টাকা পাচ্ছি আর লেন্ড করলে কত পাচ্ছি, হ্যাঁ, তাই না, এখন 9% চলতেছে। তো মানি সাপ্লাই কি অবস্থায় আছে, ইনফ্লেশন রেটের কথা বললাম, আনএমপ্লয়মেন্ট কেমন আছে, ওয়েজেস আর প্রাইসেস কিভাবে আছে, এনার্জি অ্যাভেলেবিলিটি আর কস্ট, এনার্জি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা কিন্তু রিলেটেড ডিরেক্টলি, আপনাদের তেল এখন নাই, গ্যাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সো গ্যাস চলতেছে না, আমাদের গ্যাস নাই, যার কারণে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতেছি না, বিদ্যুৎ কারণে কিন্তু অনেক কস্ট বেড়ে যাচ্ছে, অনেক প্রবলেমস হচ্ছে।
and what is our disposable income. So এই যে trends গুলো, these are indicators of our economic conditions. So এইগুলোকে analyze করে we have to consider our economic environment. As well as like technological যদি দেখি, total government spending for research and development. Research and development government আমাদের বাংলাদেশে যে one of the agendas is to have a digital Bangladesh. So digital Bangladesh এর মধ্যে we are spending a lot of amount on ICT and internet communication and internet communication আমরা অনেক ইনভেস্টমেন্ট করছি। টোটাল ইন্ডাস্ট্রি স্পেন্ডিং ফর আর রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ওই ইন্ডাস্ট্রিটা কতটুকু ডেভেলপ, যেমন আমাদের গার্মেন্টস এর মধ্যে আরেকদিকে অনেক ইনভেস্টমেন্ট হয় বিকজ আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ইজ ডেভেলপ, সো উই স্পেন্ড আ লট অফ অ্যামাউন্টস অন দ্য R&D, ঠিক আছে। ফোকাস টেকনোলজিক্যাল এফোর্টস, নিউ প্রোডাক্টস, হ্যাঁ টেকনোলজিক্যাল এফোর্টস গুলো কি আছে, নিউ প্রোডাক্টস আছে, নিউ ডেভেলপমেন্ট ইন টেকনোলজি, প্রোডাক্টিভিটি থ্রু অটোমেশনস। সো এখন কিন্তু আমাদের অটোমেশনস আছে, আমাদের নতুন মোটরসাইকেল কোম্পানিজ গুলো আছে, হ্যাঁ যেরকম অটোমোবাইল গুলো আসতেছে, PHP অ্যাসেম্বল করতেছে, DFS কে গ্লোরি করতেছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের রানার আছে যারা, মানে অটোমোবাইল সেক্টরে কিন্তু অটোমেশন চলে আসছে। সো প্রোডাক্টিভিটি থ্রু অটোমেশন, সো প্রোডাক্টিভিটি যখন অটোমেশনের থ্রুতে হবে ইট উইল বি কি, মানে কম্পারেটিভলি মোর এফিশিয়েন্ট এন্ড উইল বি অফ देयर উইল বি লেস চান্সেস অফ এরার্স, তাই না। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার টেকনোলজিক্যাল ইন্ডিকেটর হিসেবে কাজ করবে, ঠিক আছে। সো তারপরে যদি আমি যাই, তারপরে আপনার পলিটিক্যাল লিগ্যাল কি মনোপলি রেগুলেশনস কি আছে, জিনিস একটা কোম্পানি কি সবকিছু কন্ট্রোল করতেছে না, গভর্নমেন্ট হ্যাভ রেগুলেটেড দ্য ইন্ডাস্ট্রি যে আপনি মনোপলি মেইনটেইন করতে পারবেন। এক সময় যেরকম গ্রামীণ ফোনে যে হ্যাঁ মনোপলি, সো মনোপলির থ্রুতে দে ওয়ার ট্রাইং টু ডু যে তারা ইচ্ছে মতো 7 টাকাও কল রেট চার্জ করছে, বাট এখন কিন্তু মনোপলি নাই, এখন ইটস আ কম্পিটিটিভ মার্কেট। সো যেটার কারণে কম্পিটিটিভ মার্কেট হওয়ার কারণে এখন যারা যা ইচ্ছা তাই চার্জ করতে পারছে না, বেসড অন দ্য কম্পিটিশন সেই 7 টাকার কল রেট হ্যাজ ড্রপ টু just 25 paisa, just 1/4 of a টাকা। চিন্তা করছেন কোথা থেকে কই নেমে আসছে। তারপরে just because that at that time it was a monopoly business, আর কেউ ছিল না, জাস্ট একটাই কোম্পানি ছিল। এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন লস, ঠিক আছে, আপনার এনভায়রনমেন্টালের ক্ষেত্রে বিকজ আপনার অনেক কিছু আপনার এনভায়রনমেন্টাল রেগুলেশনস মেইনটেইন করতে হবে, আপনার এনভায়রনমেন্টকে আপনি হার্ম করতেছেন কিনা, এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি মেইনটেইন করে উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্যাট। তারপর আপনার ট্যাক্স লস কি আছে, স্পেশাল ইনসেনটিভস কি আছে, হ্যাঁ special incentives, attitudes toward foreign company, laws on hiring and promotion and stability of government. তাহলে আপনার ট্যাক্স ল আপনি কি দিচ্ছেন সেটা আপনাকে মেইনটেইন করতে হবে, আপনার স্পেশাল ইনসেনটিভস কি আছে, দেন attitudes toward foreign company, আপনার ফরেন কোম্পানি attitudes কি আছে, laws on hiring and promotion, তো আপনি হায়ারিং এন্ড প্রমোশনের মধ্যে কি লস ফলো করবেন, মানে stability of government, তো গভর্নমেন্টের স্টেবিলিটিটা সেটা আমাদেরকে we have to কি কনসিডার দ্যাট, রাইট। তো ফাইনালি আমাদের যেখানে আসছে যে সোশিও কালচারাল, তো সোশিও কালচারাল যদি আমরা দেখি যে লাইফস্টাইল চেঞ্জ, ক্যারিয়ার এক্সপেকটেশনস। সোশিও কালচারের মধ্যে আমরা কি ধরি, আমাদের লাইফস্টাইলটা কেমন কি অবস্থায় আছে, তাই না, আমাদের লাইফস্টাইলটা কেমন ভাবে কি চেঞ্জ করছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের ক্যারিয়ার এক্সপেকটেশনস কি, রিজিওনাল শিফটস ইন পপুলেশন, কনজিউমার বিহেভিয়ার, রেট অফ ফ্যামিলি ফর্মেশন। তো ক্যারিয়ার এক্সপেকটেশনস কি, আমি হেডিং টুয়ার্ডস দ্য টারশিয়ারি সেক্টর নাকি আমরা দেখা যাচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর, মানে মিডল এজে দেখা যাচ্ছে আমাদের কি স্কিল employees আছে যারা নাকি those who are aiming for high career growth, হ্যাঁ better life, নাকি আমাদের ওই যে মানে প্রাইমারি লেভেলে কাজ করতেছে খেতে খামারে কৃষক এই ধরনের, তাই না। তারপর রিজিওনাল শিফটস ইন পপুলেশন কেমন গুলো, তারপর কনজিউমার বিহেভিয়ার কি অবস্থা, কনজিউমার কিভাবে কি বিহেভ করতেছে, হ্যাঁ কনজিউমার কোনটার সাথে কিভাবে কি রিঅ্যাক্ট করতেছে, সো দ্যাট ইজ আ ম্যাটার অফ দ্যাট। as well as our rate of family formulation, so family formulation এর যদি আমি দেখি তাহলে আমার ফ্যামিলিটা কিভাবে ফর্ম করতেছে, হ্যাঁ যে আমার সিঙ্গেল চাইল্ড আর ডুয়াল চাইল্ড, the growth rate of population and age distribution of population, and finally is life expectancy and birth rate. তাহলে তাহলে এখানে আমরা ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্টাল ইন্ডিকেটরস এর মধ্যে মেইন যে চারটা জিনিস দেখলাম সেখানের মধ্যে আমরা দেখলাম ইকোনমিক, টেকনোলজিক্যাল, পলিটিক্যাল, লিগ্যাল এন্ড সোশিও কালচারাল। তো এই চারটা জিনিস দিয়ে আমরা এই চারটাকে আমরা যখন সাব ডিভিশনে এগুলো যে ডিফারেন্ট ইন্ডিকেটরস
আছে এই ইন্ডিকেটরসগুলোকে কখন কনসিডার করব বিকজ ইটস এ ম্যাক্রো লেভেল, ইটস এ কান্ট্রি ওয়াইড লেভেল, তাই না? ম্যাক্রো আর ডোমেস্টিক লেভেল, ঠিক আছে? আপনি হোল দেশটাকে নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন, দ্য ওভারঅল কান্ট্রি, তো ওভারঅল কান্ট্রিটাকে নিয়ে আপনি ইউ উইল কনসিডার দ্যাট। তো ওইটা যখন আপনি কনসিডার করবেন তখন হচ্ছে যে উই কনসিডার দ্য ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট হুইচ ইজ আওয়ার ডোমেস্টিক এনভায়রনমেন্ট, ঠিক আছে? সো এটা আমরা দেখলাম। সো নেক্সট ক্লাসে হোয়াট উই উইল সি, আমরা আরো বেটার ফোর্সেস দেখব, যে ইকোনমিক, টেকনোলজিক্যাল, হ্যাঁ, আরো একটু ডিটেইলসে ডিসকাস করব পলিটিক্যাল, লিগ্যাল ফোর্সেস, সোশিও কালচারাল, ডেমোগ্রাফিক ফোর্সেস। সো আমরা যদি দেখি একটু ফার্স্টলি দেখে যাই, ইকোনমিক ফোর্সেস গুলো আমাদের কি আছে, হোয়াট আর দ্য ইকোনমিক ফোর্সেস। ইকোনমিক ফোর্সেস এর মধ্যে আমাদের কি কি আছে দেখেন, অ্যাভেলেবিলিটি অফ ক্রেডিট আছে, ইন্টারেস্ট রেট আছে, ইনফ্লেশন রেট, জিডিপি ট্রেন্ডস, কনজাম্পশন প্যাটার্নস, আনএমপ্লয়মেন্ট লেভেল, ওয়েজ এন্ড প্রাইস কন্ট্রোল, demand shift for goods and services, import export factors, income difference by region, customer, monetary policies and fiscal policies. So monetary policy and fiscal, so এই সবগুলো ফ্যাক্টরস ইটস আ হিউজ ব্রড থিং। সো এই জিনিসগুলো সাধারণত ইন্ডিকেটর। সো এটা জাস্ট আমরা একটা এক্সাম্পলের জন্য আমরা বোঝার জন্য দেখতেছি, ঠিক আছে, যে ইকোনমিক ফোর্সেস গুলো কি। তো এটা আমাদের এই জিনিসগুলো কনসিডার করে কিন্তু উই হ্যাভ টু think about our investment decisions or we will conduct our international business based on the domestic environment, ঠিক আছে? তারপর টেকনোলজিক্যাল ফোর্সেস এর মধ্যে যদি আমরা দেখি, সো টেকনোলজিক্যাল ফোর্সেস এর মধ্যে আছে our profound impact on organizations like our computer, telecommunications, internet and e-commerce. So technological forces, computer technology কেমন অবস্থায় আছে, টেলিকমিউনিকেশনস আমাদের যে মানে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশনটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট, ইন্টারনেটটা কতটুকু ডেভেলপ, এই জিনিসগুলো কিন্তু কনসিডারেশন। সো আপনি যদি পাঠানোর মতো কোম্পানি বা ফুড পাঠানোর মতো কোম্পানি যদি এস্টাবলিশ করেন, তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার কনসিডার করতে হবে যে কোনটা আপনার কি অবস্থায় আছে, তাই না? সো ওই জিনিসটার উপরে বেস করে ইউ হ্যাভ টু কনসিডার যে আপনার ই কমার্স কি অবস্থায় আছে, হ্যাঁ। সো দেন যে আপনার টেকনোলজিক্যাল ফোর্সেস এর মধ্যে ইন্টারনেট চেঞ্জেস দ্য নেচার অফ অপরচুনিটিজ এন্ড থ্রেটস। তাহলে চিন্তা করে দেখেন, এখন কিন্তু অনলাইন বেসড অনেক বিজনেস হয়ে গেছে। ইন্টারনেট কমপ্লিটলি চেঞ্জ দ্য নেচার এন্ড অপরচুনিটিজ এন্ড থ্রেটস। তার মানে ইন্টারনেটের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা হয়েছে আর অনেক থ্রেটসও আসছে। চিন্তা করেন, ইন্টারনেটের বদলতে অনেক কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে আর নতুন নতুন অনেক বিজনেস অপরচুনিটিজ আসছে। সো অর্ডার্স লাইফ সাইকেল অফ প্রোডাক্টস, তো প্রোডাক্টসের বিভিন্ন লাইফ সাইকেল চেঞ্জ করে ফেলে। ইনক্রিজেস স্পিড অফ ডিস্ট্রিবিউশন। সো আপনার ইন্টারনেটের যদি ইনক্রিজ অফ স্পিড অফ ডিস্ট্রিবিউশন কেন? বিকজ আপনি অনলাইনে মোবাইলে বসে দেখতেছেন, অর্ডার করতেছেন আর সাথে সাথে আপনার চলে আসছে। আদারওয়াইজ আপনাকে মার্কেটে যেতে হতো, যে আপনার দেখতে হতো, খুঁজতে হতো, কিনতে হতো, দ্যাট উড হ্যাভ টেকেন আ লট অফ টাইম। তারপর ক্রিয়েটস নিউ প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস, লাইক সার্ভিসেস আমরা যেরকম ফুড পান্ডা, পাঠাও, হ্যাঁ, তারপর উবার, এই ধরনের যে সার্ভিসেস গুলো, অনলাইন যে সার্ভিসেস গুলো আমরা কিন্তু পাচ্ছি বিকজ অফ দিস the changes in the internet and all easiest limitations of geographic markets। এখন জিওগ্রাফি কিন্তু নাই, আপনি এখানে বসে চিটাং ইজিলি অর্ডার করতে পারবেন না। আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি কখনোই এক ব্যাগ চিটাংয়ের কাস্টমার কিন্তু ডিরেক্টলি এখানে বসে ঢাকা একটা অনলাইন শপ থেকে অর্ডার করবে এন্ড ডিরেক্টলি তার কাছে ডেলিভারি চলে যাবে। বাট সেটা যদি ঢাকা মার্কেটে হইতো তাহলে কি কখনো সে চিটাং থেকে ঢাকায় কিনতে যেত, তাকে হইতো? দ্যাট উডন্ট হ্যাভ বিন ফিজিবল বিকজ তার যে ট্রাভেলিং কস্ট লাগতো সেটাই তো তার পোষাইতো না হয়তো। Or if it is an expensive or high value product, তাই না? Alters economies of scale and changes entry barrier. Economies of scale কেন? আপনি যখন অনলাইনে সেল করবেন, অনলাইনে যখন প্রোডাক্টটা দিবেন বা আপনি কোনো একটা সার্ভিস দিচ্ছেন, তখন কিন্তু it gets a lot easier because আপনার economies of scale আপনার অ্যাচিভ করাটা will be easier. So our economies of scale and changes entry barriers. Entry barriers can online আপনার যে কেউ কিন্তু ইজিলি চাইলে একটা ফার্ম খুলে বসতে পারবে, ইজিলি চাইলে একটা পেজ খুলে ফেলে, ইটস ইজিয়ার টু স্টার্ট আপ বিজনেস। সো আপনার যে এন্ট্রি ব্যারিয়ার আছে সেগুলোও কিন্তু এগুলো কি হোয়াটস হ্যাপেনিং, ইটস দে আর মিনিমাইজিং ইট, রাইট? Political and legal forces. The political and legal forces দেখেন key opportunities and key threats. What are the key opportunities and what are the key threats? So key political and legal forces দেখেন antitrust legislation আছে, tax rates আছে, patent laws আছে, quota, lobbying efforts by international. Antitrust legislation যে আপনার বিভিন্ন ধরনের antitrust legislation যেগুলো আপনাদেরকে করতে হয় বিকজ আপনি বিভিন্ন ধরনের সনদ দিতে হয়, বিভিন্ন সার্টিফাইড দিতে হয়, যেটার কারণে কিন্তু আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি বিজনেস করতে পারবেন না। সো এইটাও কিন্তু আপনার জন্য একটা অপরচুনিটিস হতে পারে, থ্রেটস হতে পারে, যে পলিটিক্যাল এন্ড লিগ্যাল। আপনার ট্যাক্স রেট যদি অনেক হাই হয় তাহলে কিন্তু আপনার কর্পোরেট ট্যাক্স রেট যেটা পে করতে হয়, তাহলে কি হবে, আপনার একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ আপনার প্রফিটের একটা সাম কিন্তু আপনি দিয়ে দিতে হচ্ছে কিসে, ট্যাক্স রেটসে। তো ট্যাক্স রেটসে যদি আপনার একটা লার্জ সাম অফ মানি ইউ আর গিভিং ইন ট্যাক্স রেটস, তাহলে ইট গেটস ডিফিকাল্ট, তাই না?
তারপরে we are looking into like the patent laws. তো patent laws গুলো আছে যে কোনো আপনার প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আপনার যে প্রোডাক্টটা আপনি প্রডিউস করতেছেন বা করতেছেন সেটার জন্য কি patent laws আছে কিনা, patent laws গুলো we have to consider protect our patent laws as well as the quota and lobbying efforts by international. So বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল লবিং এফর্টস আছে, লবিং কোনগুলো আপনি সাস্টেইন করতে পারবেন কিনা সেটা আপনি কনসিডার করা লাগবে, ঠিক আছে। তারপরে দেখেন কি পলিটিক্যাল এন্ড লিগ্যাল ভ্যারিয়েবলস এর মধ্যে কি কি বলতেছে যে গভর্নমেন্ট রেগুলেশনস এন্ড ডিরেগুলেশনস, গভর্নমেন্ট কোনটা রেগুলেট করতেছে কি ডিরেগুলেট করতেছে। যেরকম আপনি দেখেন যে আপনার যেরকম আপনার তিতাস গ্যাসকে গভর্নমেন্ট ডিরেগুলেট করতেছে, প্রাইভেটাইজেশন করছে, গভর্নমেন্ট পাবলিক কোম্পানিকে প্রাইভেটাইজেশন করছে টু কি মেক ইট মোর এফিশিয়েন্ট। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার কনসিডার করতে হবে। আপনি যদি সামহাউ রিলেটেড টু দ্য গ্যাস ইন্ডাস্ট্রি হন, আপনার যদি আপনার প্রোডাকশন কমপ্লিটলি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য গ্যাস, সো আপনার কিন্তু হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই আপনার যারা মেইন গ্যাস সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে তিতাস, সে ওয়েদার হাউ এফিশিয়েন্ট দে আর, তাই না। তো গভর্নমেন্ট এইটাকে এফিশিয়েন্ট করার জন্য কিন্তু ডিরেগুলেট করছে, প্রাইভেটাইজেশন করে ইয়া করছে। তারপর ট্যাক্স ল চেঞ্জেস কেমন, যে ট্যাক্স লটা কি ফ্রেন্ডলি নাকি অনেকটা হিউজ একদম 40% কর্পোরেট ট্যাক্স দিয়ে দিতে হচ্ছে, আপনার লাভের 40% আপনি ট্যাক্স দিয়ে দেন, তাহলে এটা তো আপনার জন্য ফ্রেন্ডলি না। তো এই জিনিসগুলো আপনার বুঝতে হবে। সো কোন দেশে যদি আপনি যে দেশে দেখবেন যে 40% ট্যাক্স রেট সেখানে যাবেন না, যে দেশে দেখবেন 15% ট্যাক্স রেট সেখানে যাবেন, ডেফিনেটলি যেখানে ট্যাক্স রেট কম সেখানে যাবেন। তারপর আপনার স্পেশাল ট্যারিফস গুলো কি কি আছে, হোয়াট আর ইওর স্পেশাল ট্যারিফস, সো স্পেশাল ট্যারিফস গুলো কি কি আছে সেই জিনিসগুলো আমরা কনসিডার করতে হবে। চেঞ্জেস ইন পেটেন্ট লস, পেটেন্ট লস গুলো কি অবস্থা, কোনটা কি অবস্থায় আছে সেই জিনিসগুলোকে আমরা ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। And then there's environment protection laws, equal employment laws and legal and level of government subsidies. So আমাদের একটা লেভেল অফ গভর্নমেন্ট সাবসিডিজ কোনটা কি অবস্থা আছে সেই জিনিসগুলোকে আমাদের কনসিডার করা লাগবে, ঠিক আছে। তারপরে যদি আমরা দেখি সোশিও কালচারাল ডেমোগ্রাফিক ফোর্সেস কি বলতেছে, যে কি ভ্যারিয়েবলস গুলো কি আছে, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি রেটস, পার ক্যাপিটা ইনকাম, দিস ইজ সোশিও কালচারাল। আপনার সোশ্যাল এবং কালচারাল যে ডেমোগ্রাফিক ফোর্সেস গুলো আছে, যেমন আপনার লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, আপনার দেশের অ্যাভারেজ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কত, একটা মানুষ কত বাঁচে, তাই না, সেটার উপরে কিন্তু অনেক প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস আপনার ডিপেন্ড করবে। একটা যদি দেখা যায় ডেথ রেট অনেক হাই, সেটার উপরে আপনার সার্ভিসেস গুলো ডিপেন্ড করবে, যে বিকজ অফ মেডিকেল সার্ভিসেস এন্ড অল। হ্যাঁ, তো আপনার একটা মানুষ অন এভারেজ কত বাঁচে, the per capita income কত, হ্যাঁ আপনার মাথা পিছু আয় ইনকাম কত, then there is also the average disposable income, একটা পার্সনের কাছে average disposable income কি আছে, an attitude towards business and also the buying habits, ethical concerns and attitude towards saving. So আপনার buying habits কেমন, how often people do buy, actually ethical concerns কেমন, আমার বাংলাদেশে ethical concerns অনেক লো, morality অনেক লো, আমরা অনেক কিছু দেখা যায় যে আমরা বেআইনি ভাবে করতেছি বা যেটা which is not right we are doing it, so আমাদের ethical concerns অনেক লো। So এই ধরনের দেশে কি ধরনের প্রোডাক্ট চলবে কি চলবে না সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। তো কারণ ইথিক্যাল অনেক ব্যাপার স্যাপার থাকে, যেরকম আপনার বইয়ের কথা চিন্তা করেন, আমরা কিন্তু একটা অরিজিনাল বুক কেউ করি না, বাট ওটাকে আমরা ফটোকপি করে করছি, বাট না, দ্যাট ইজ নট রাইট, রাইট, এটা অলসো ইজ নট ইভেন ইথিক্যালি কি, এটা আপনার লিগালি রাইট, ঠিক আছে। সো যেটা অনেক সময় দেখা যায় যে লিগালি রাইট বাট ইথিক্যালি ইজ রং, বাট এটা আমাদের ইলিগালি রাইট না। সো এই ধরনের অ্যাটিটিউডস থাকলে কিন্তু ওই দেশে বিজনেস করাটা কম্পারেটিভলি ডিফিকাল্ট, বিকজ আপনি নিলেও না একটা আরেকজন কপি করে ফেললো, কপি করে এটা মাস্টার কপি করে সমানে সেল করছে, তাহলে তো আপনার সেলটা লস হয়ে গেল, তাই না। তাহলে আপনার এই সোশ্যাল এন্ড কালচারাল ডেমোগ্রাফিক ফোর্সেসগুলোকে ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন। সো আপনাকে এই মনিটর করতে হবে এই কি ভ্যারিয়েবলসগুলো, রেশিয়াল ইকুয়ালিটি, মানে আপনাদের দেশে যে ধরনের জনগণ আছে সেই জিনিসগুলোর সাথে একটা ইকুয়ালিটি মেইনটেইন করতে হবে। ইউ ক্যানট ডিফারেন্সিয়েট অর আন্ডারএস্টিমেট সামওয়ান, বিকজ এখানে দ্যাট উইল বি লাইক স্টিরিওটাইপিং, বিকজ আপনি একজনকে মানে ভালো মনে করতেছেন বা সুবিধা দিচ্ছেন, আরেকজনকে ইয়ে করছেন। সেটা করার জন্য সবাইকে ইকুয়াল মনে করতে হবে, এনি ওয়ান ফ্রম এনি রেস, জেন্ডার or from any society. So racial equality থাকতে হবে, average level of education থাকতে হবে, they should have an average level of education, education literacy rate should be high, and then there is also the government regulations. The government regulations গুলো কি অবস্থায় আছে সেই জিনিসগুলোকে আমাদের বুঝতে হবে, you have to understand the government regulations. And then there is also attitude toward customer services. So what are the attitudes toward customer service কেমন, and attitude toward product quality. So আমরা কেমন সার্ভিস কাস্টমার সার্ভিস এক্সপেক্ট করি, we are expecting a very good customer service, so that we have to also consider. So what are our attitudes towards the customer services, and also our attitude toward product quality. So আমাদের product quality কেমন হবে কি হবে সেটার উপরে আমাদের attitudeটা কেমন আছে। Then there is a social responsibility and waste management. So আমাদের সোসাইটি বা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আমরা কোনটা কিভাবে কি ম্যানেজ করতেছি সেটা আমাদের we have to consider, as well as our waste management. So we have to consider our monitor our key variables, the racial equality, average level of education, government regulation, attitude toward customer services, and these all factors needs to be considered before we conduct any business. Okay. So finally দেখেন আমাদের global or foreign environment, global or foreign environment
দেখি আমাদের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক কন্ডিশন কি অবস্থা আছে, হ্যাঁ শুধু আমাদের ডোমেস্টিক ইকোনমিক কন্ডিশন সেটা না, ওভারঅল গ্লোবাল ইকোনমিক কন্ডিশন, গ্লোবালি এখন ইনফ্লেশন ইজ গোয়িং হাই বিকজ ডিউ টু দ্য ওয়ার্স, ঠিক আছে, যার কারণে তেলের দাম বেড়ে গেছে, রাশিয়া গ্যাস দিচ্ছে না, সো এই এনার্জিগুলোর this scarcity of these energies which is leading to the high cost for production and all other related transportation and everything, যার কারণে সব কিছুর দাম বেড়ে যাচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমস কি অবস্থা আছে, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স সিস্টেম দেখেন এখন ইটস গোয়িং থ্রু লাইক মানে কি ইটস এ হাই ইনফ্লেশন রেট, তাই না? So there are times different inflation, overall economic conditions কি অবস্থা। Back in 2008 there was a world economic depression, the whole world went to an economic depression চলে গিয়েছিল, তাই না? একদম পুরো আপসাইড ডাউন। সো এই জিনিসটা কিন্তু that is what happened because of what? Just because of international financial systems. তারপর আমরা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, সো এই জিনিসগুলো কি করতেছে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট টু সাপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এন্ড অল দোজ মানে কোম্পানিজ দোজ হু আর অপারেটিং ইন্টারন্যাশনালি, তাই না? Then finally there is this international agreements. So international agreements এগুলো কি আছে, বিভিন্ন ট্রিটি সাইন করা হয় between different agreements like North American Free Trade Agreement, the regional economic groupings are like EU, European Unions, the World Economic Recession. So they said like a World Economic Recession. Economic recession, the economy goes down, like there is a high unemployment rate, and there are lack of jobs, and there's no production, companies are shutting down. So you're not a World Economic Recession, which happened back in 2008. I remember the World Economic Recession, worldwide economic recession হয়েছিল। ওই worldwide economic recession এর কারণে তখন আপনার unemployment হবে, people will be losing jobs because the companies are going to shut down. So এই ধরনের জিনিসগুলো থাকবে। Initiatives of regional levels. So initiatives গুলো কি আছে regional levels এ দেখেন, regional levels আপনার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আছে, নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন আছে, নাফটা আছে, অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ এশিয়ান নেশনস আছে। সো দিস আর লাইক initiatives of regional levels. এই regional levels গুলো করা হয় to promote international business or international trade. So এই region wise যে বিভিন্ন তারা সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে, হ্যাঁ তারা একজনকে বিভিন্ন ট্যাক্স সুবিধা দিয়ে থাকে, ট্যাক্স সাবসিডি দিয়ে থাকে, এই যেরকম ইউর মধ্যে কোনো ফ্রি ট্রান্সপোর্টেশন, হ্যাঁ একজনকে ল্যান্ড ইউজ করতে দেয়, বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে, যেটার কারণে এগুলো মেইনলি ইনিশিয়েটিভস অফ রিজিনাল লেভেলস, ঠিক আছে? তো ফাইনালি যেটা বলতেছে ডিফারেন্স এক্সিস্ট বিটুইন ডোমেস্টিক এন্ড ফরেন এনভায়রনমেন্টস, ডেফিনেটলি ফরেন এন্ড ডোমেস্টিক এনভায়রনমেন্ট ডিফারেন্স এক্সিস্ট করবে, এটাই স্বাভাবিক। And the environments prevailing in different foreign markets, business strategies that are successful in one nation might fail miserably in another nation. Definitely, আপনার ডোমেস্টিক্যালি যে এনভায়রনমেন্টটা সেটা নট নেসেসারিলি বি সেম। সো আপনার বাংলাদেশের যে এনভায়রনমেন্ট বা যে ধরনের মানুষের কালচার, সোশ্যাল ভ্যালুজ, ইথিক্স, হ্যাঁ গভর্নমেন্ট রেগুলেশনস এন্ড প্রোডাক্ট অ্যাটিটিউড টু কাস্টমার সার্ভিস এন্ড অল, সেটা ডেফিনেটলি ভ্যারি করবে যে কোনো একটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রির সাথে, সে নরওয়ে, ঠিক আছে, বা ডেনমার্ক। তো ওই যে এনভায়রনমেন্টস গুলো আছে তাদের সাথে কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট করবে। এখন আপনি বাংলাদেশে যে স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করতেছেন সেই সেম স্ট্র্যাটেজিটা যদি আপনি ডেনমার্কে ফলো করেন, ডেফিনেটলি এটা মানে হবে না, বিকজ বাংলাদেশের মানুষের যে মেন্টালিটি, মাইন্ডসেট এন্ড বাংলাদেশের যে ইকোনমিক কন্ডিশন, সোশ্যাল এন্ড কালচারাল কন্ডিশন, সেটা অনেক ডিফার করবে অ্যাট আ ইউরোপিয়ান কান্ট্রি লাইক ডেনমার্ক। তো সেম স্ট্র্যাটেজি আপনি ফলো করেন যেটা বাংলাদেশে সাকসেসফুল will miserably fail in another nation. So country wise আপনারা বুঝতে হবে কোন কান্ট্রি ওয়াইজ কোন কান্ট্রি এনভায়রনমেন্ট কি, ওইটাও বেস করে we have to design your strategies. বুঝে গিয়েছে? So differences definitely exist. তারপর যেটা বলতেছে relevance of international business environment, দেখেন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এনভায়রনমেন্ট কি বলছে, সেন্ট্রাল ইস্যুস এন্ড এন্টারিং ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস। তো আপনি যখন একটা করবেন, কারণ দেশের পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে, তো কোন দেশে যাবেন, তো কোন দেশে যাওয়ার আগে আপনাকে কি এই ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এনভায়রনমেন্টকে অ্যাসেস করতে হবে। অ্যাসেস করার পর আপনি ডিসাইড করবেন যে which market you should enter, সো আপনি কোন মার্কেটে যাবেন, which markets to select। আপনি অনেক দেশে অনেকগুলো মার্কেট আছে, তো কোন মার্কেটটা সিলেক্ট করবেন, how to enter into those markets, কিভাবে আপনি ওই মার্কেটগুলোতে এন্টার করবেন, হ্যাঁ কোন মার্কেটে যাবেন এবং কিভাবে ঢুকবেন ওই মার্কেটে সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। Decisions are strategic in nature and influenced by the environmental forces. তার মানে that has to be a long term. আপনি চাইলেন আজকে গেলেন কালকে মনে করলেন আছে না থাকবে আসবে, কারণ it's a একটা আপনি যখন ডিফারেন্ট completely a different country you will start your operations, that will be a lot of things, that will require a lot of factors, including a lot of time, effort, money and energy. So ওই জিনিসগুলোকে আপনাকে স্ট্র্যাটেজিক ভাবে ডিসিশন নিতে হবে এন্ড বুঝতে হবে যে আপনার এনভায়রনমেন্টাল ফোর্সেস গুলো কি অবস্থায় আছে। ফাইনালি হচ্ছে যে আপনার টার্গেট মার্কেট শুড হ্যাভ এনাফ মার্কেট পটেনশিয়াল, তার মানে আপনি যে জায়গাটায় বিজনেস করবেন সেটার এনাফ মার্কেট পটেনশিয়াল থাকা লাগবে। So this is the end of this chapter, environmental analysis. So we are done with this chapter. Inshallah we will start the next chapter in the next class. সবাই ভালো থাকবেন, থ্যাংক ইউ।